4 years back, I was one among you attending this event and I was listening to my seniors when they are sharing their experiences and journeys. So today the day has come for me to give you some advice, to share my journey, like how I got into Amazon. When I was sitting like you, the state of mind for me was like if they could share how they got into this situation, it would be really helpful. So how many of you are having this mindset now at present? Many of us, right? So that's why I decided to share my journey with you. Actually, last year I heard one of my seniors got SDE internship opportunity at Amazon. So then I decided why can't I give it a try. Actually, there was a platform for Amazon which is only for girl students. But there will be many opportunities like this. But I just wanted to share how I got into this. So Amazon Wow is not actually a hiring platform, but their intention is it's something like a networking platform. So they provide some resources, they give some guidance, and they give some awareness on the current trending technologies and how it works at Amazon, how the work will be, how the projects will be. So they used to conduct these kind of webinars and they also give these kind of resources in their platform. I also just registered to that and I used to attend all of the webinars. What they sent to my email. So one day when I was in my 4-1, they sent me an email saying there are some openings for the non-SD roles. I think some of you will in job like SD, non-SD, tech, non-tech, these kind of things. Usually we all want to be developers, right? So we'll go for SD side only, like software development engineering side. But I got an email saying I have an opportunity to join as a non-SD. So they gave me quality assurance role and data science role. And I contacted some of my seniors and I asked my faculty in CSE department. I decided to apply for a quality assurance role. So I applied it. Then I thought like I am just applying it. I don't know whether I'll get this internship or not, but still I can give a try because we don't know which opportunity will turn us into a to get a good placement, right? So I just applied and I was waiting actually whether my resume will get shortlisted or not. So one day my resume got shortlisted and I was eligible for writing a written test and then it was cleared. Then 2 rounds of technical interviews were cleared. Finally, I was offered an internship offer at Amazon and it was an on-site internship actually in Chennai. So I went for the internship and it was from January 2024 to June 2024. So in this internship, actually interns plan will be decided before we go into the company. So my manager decided some kind of plan for me to cover all the tasks. Few days later, I got few tasks which are not in the plan because my mind was prepared. So I have these tasks. I have to complete these particular tasks till this due date like that. But I got some tasks which are not in my plan and I was not prepared to do them as well. But then I thought like if we utilize this chance and if we utilize this opportunity to prove myself, to prove my skills, then it would add a value for me. So I used this same secret. Then I did whatever they gave for me and I gave whatever they wanted from me. So successfully I have completed my internship by June 2024. Then on the last day itself, my manager told that I am inclined, which means I am selected for full time. And they told like they'll give me an offer as soon as possible. So I was just waiting from June onwards. And few days, a week back, I got an email saying I was offered a full time employment opportunity at Amazon and I'm going to join back on 23rd in the same team where I was intern. And my manager, my team there also helped me a lot. And what I can say is our college is providing many opportunities. We have IUCWE or UIF. So utilize all these opportunities. Don't think like even if we go after this college, they'll not be helpful. But each and everything what we do here will help us in future at any point of time in our life. And I want to share you some advices or tips
which will be helpful for you and which I use to get into this position. The first thing is whatever you are studying, try to apply it in real time. It means like try to know the uses of that concept, try to know the applications, like where we are going to use this particular topic or this particular concept. For suppose you are having C programming language, right? In first sem. So you will get all the things like variables, if statements, for loops, while loops, all these things. But later you will get some important concepts like pointers and all this. So don't study for the sake of exams or for writing mid exams or sem exams. But whenever you are learning some concept, think where you can apply that concept in projects or anywhere where you are going to apply that. Then you will not forget that, and that will help you during your interviews as well. If you learn in this way, you don't need to prepare much 2 days before the interview or 1 day before the interview. By default, you will get some idea when interviewer asks you a question. So this is the first thing. And the second thing is like try to do as many projects as you can. Actually, now you are learning C programming, right? So try to do a simple project in C programming only. Like you first project we don't know anything, because we know how to develop front end separate, how to develop back end separate, how to develop a database separate, but we don't know how to combine all these to get a project, right? So when you start building your projects, you will learn many new things which will not learn when we are studying the theoretical concepts. So first time it's okay to use any AI tools or YouTube resources, or to follow any resources which are there in the Google or anywhere. But for the second project, you will have some idea like how to connect all these things and make a whole project. And for the third or fourth thing, you will become a pro. By the end of fourth year, it will be very, very helpful for you. You will be unique among all of your friends when you are compared to other colleges, because they will be struggling like how to start a project, how to end that, how to connect all these things into a whole thing and make a good project. So this will be helpful for you. This is the second thing. And the third thing is like don't compare yourself with others. It's okay if you admire someone and if you want to learn something from others, but the thing is like don't compare. For suppose if you are given a certification course to complete, don't think like my friend is doing so I have to do that, my friend is not doing so I also don't do that. Don't think in this way. If you think that will be useful for you, and if you think you are going to learn something from that, then do that. Have your individual opinion. Don't depend on others or don't compare with others. This is the third thing. And the fourth thing is like grab all the opportunities which you get and try to explore new opportunities as well. For suppose our college also brings many opportunities to participate in some hackathons or some intra-college competitions or inter-college competitions outside of our college. Whenever you go there, try to participate. You know, like if you know even you will fail, but try to do that, because you will learn something from a failure as well. So embrace the failures, learn from that. Like list down what are the mistakes you have done and improve them next time. So whenever you go, wherever you go, try to build a network around you. So if there is a network for you, you will get to know many things. Like for suppose you went to any other college and you got some good friends, you have a group with them and they are sharing some opportunities which are beyond their college also. So like this, you will get some network and you will get to know many more opportunities. I think you're all getting bored because you're first year students, I can understand. But still, I just wanted to share all of these with you. Okay, so these are the 4 secrets which I followed to get into this stage. Yeah, that's it. Thank you. Faculty members and my dear students, we have gathered here today for Resolution Day, a day of remembrance, reflection and recognition. Resolution Day is a day that emphasizes the importance of resolving to grow, excel and honor the legacies that inspires us. It's a time to remind ourselves the power of resolutions, the importance of setting goals, and most importantly,
the courage to achieve them. Every year, our college commemorates Resolution Day to honor the memory of two of our cherished students, Mr. G. Prudvish and Mr. M. Bhagadat, from the batch of 2007. Both were brilliant individuals whose lives were cut short, but their memories live to this day. In their honor, our institution presents two prestigious awards: the Mr. G. Prudvish Memorial Award for the Best Academic Performance and the Mr. M. Bhagadat Memorial Award for the Best Placement Achievement. Through these awards, we not only keep their memories alive, but also recognize the outstanding achievements of our students, encouraging everyone to strive for excellence. At this moment, I would like to invite our beloved Chairman Sir, Sri Vasireddy Vidyasagar Garu, Principal Sir, Dr. Y. Mallikarjun Reddy Garu, and Mr. G. Venkatrao Garu to kindly come on to the dais. One of our placement toppers from the batch of 2020 to 2024, Ms. S. Pavitra from the Department of CSE, along with her family, to receive Mr. M. Bhagadat Memorial Award. Let us give her a big round of applause for this outstanding achievement. From the batch of 2020 to 2024, Ms. A. Stravani from the Department of CSE, to receive Mr. M. Bhagadat Memorial Award. Stravani has secured a placement with Walmart with a package of 23 lakhs per annum. Let us congratulate her on this remarkable accomplishment. మన ఫస్ట్ బ్యాచ్ పిల్లలు సెకండ్ ఇయర్ అయ్యేలోపు ఇక్కడ దగ్గరలో ఉండే కాలువ దగ్గరికి వెళ్ళి చిన్న అడ్వెంచర్ అనుకుని ఇద్దరు పిల్లలు చనిపోయారు. సో వాళ్ళని ప్రతి ఇయర్ మనం గుర్తు చేసుకుంటా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ద్వారా అవార్డ్స్ని మన టాపర్కి ఒకళ్ళకి, ప్లేస్మెంట్స్లో టాపర్కి ఒకరికి ఇస్తున్నాం. మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు అంటే వీళ్ళు మీకు తెలియదుగా, మీకు పిల్లలు ఇద్దరు. సో మన ఇళ్లల్లో మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఎవరైనా మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు పోయిన వాళ్ళని ఒకళ్ళు గుర్తు తెచ్చుకొని, లేకపోతే నేషనల్ లీడర్స్ అనుకోండి, లేకపోతే గొప్ప వాళ్ళు అనుకోండి, పోయిన వాళ్ళని ఒకళ్ళని గుర్తు తెచ్చుకొని ఈ కాస్త మాలో ఈ మంచి చేంజ్ తెచ్చుకుంటాం అని రెజల్యూషన్ చేసుకోవడానికని ఈరోజు వాడుతున్నాం మనం. సో ఏదో చిన్నది అనుకోండి, నేను కొంచెం ఇంకో గంట ఎక్కువ చదువుతాను అనుకోండి, లేకపోతే ఇంకో గంట సెల్ ఫోన్ తక్కువ వాడతాను అనుకోండి, ఏదో ఒకటి మంచిది ఏదో ఒకటి అనుకొని రెజల్యూషన్ చేసుకోండి. నుంచోండి. ఏదో ఒక 2 minutes సైలెన్స్ చేసుకొని తర్వాత రెజల్యూషన్ చేసుకొని
సభను అలంకరించినటువంటి పెద్దలకు నమస్కారం. విద్యార్థులకు నా దీవెనలు, ఆశీస్సులు. మా పాప వెంకటజ్వాల 2020-24 అకాడమిక్ ఇయర్ బ్యాచ్కి వివిఐటి కాలేజీ టాపర్గా రావటం మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని, ఆనందాన్ని, గర్వాన్ని కలిగించింది. ఈ విషయంలో యాక్చువల్గా మా పాప ముందు నేను పొగడకూడదు, కానీ మీ యొక్క భవిష్యత్తుకి ఉపయోగపడిద్ది అనే ఉద్దేశంతో కొన్ని విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను. పర్టికులర్గా ఈ అఖండ విజయం అనుకోండి, అసాధారణ విజయం అనుకోండి, ఊరికినే రాలేదు. అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపంలాగా రాలేదు. 4 సంవత్సరాల కృషి ఉంది. 4 years నిరంతరం దృఢ సంకల్పంతో, పట్టుదలతో ఎంతో కృషి చేసింది. అది కుటుంబ సభ్యుడిగా నేను చాలా దగ్గర నుండి పరిశీలించాను కాబట్టి చెప్పగలుగుతున్నాను. ఎంత కష్టపడిందంటే అంత కష్టపడింది. మేము మధ్యతరగతి నుంచి వచ్చాం, ఫీజులు కడతాం కూడా చాలా కష్టపడ్డాం. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక తల్లిదండ్రులుగా మా బాధని మాకన్నా ఎక్కువ ఫీల్ అయింది. కనుక మా తల్లిదండ్రుల కష్టానికి తగిన ఫలితం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఏ రోజు పాఠాలు ఆ రోజు శ్రద్ధగా చదివింది. రేపటి గురించి కూడా ఆలోచిస్తూ రేపు చెప్పబోయే పాఠాలని ఈరోజే చదువుకుని వెళ్ళేది. అలాంటి సరైనటువంటి ప్లానింగ్తో 4 years నిరంతరం నిద్రను కూడా త్యాగం చేసి 6:30కి ఉదయాన్నే బస్సుకి వెళ్ళిపోవాలి. విత్ టిఫిన్ అన్నీ చేసి భోజనం ప్యాకేజ్ పట్టుకొని వెళ్ళాలి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో 3ంటికి లేచి ఇంట్లో పూజ కార్యక్రమాలు, స్నానం ఇవన్నీ చేసి తయారై రాత్రిపూట 12 దాకా చదివి నిద్ర లేకుండా చదివింది. ఒక తల్లిదండ్రులుగా మేము ఏ రోజు పాపకి అలా చదవమని ఇలా చదవమని చెప్పలేదు. డూ యువర్ డ్యూటీ, డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ రిజల్ట్, ఇట్ విల్ కమ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, చేసుకుంటూ పంపమన్నాం. మా పాపకి చిన్నతనం నుంచి వాళ్ళ తాతగారితో ఇంటిమెసీ ఎక్కువ. మా నాన్నగారు మా భవిష్యత్తుని తీర్చిదిద్దారు. ఎట్ ది సేమ్ టైం ఒక రకంగా మా పాపకి ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఉండొచ్చు, ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ తాతగారు. పెద్దల మాట సద్దన్నం మూట అని ఆయన చెప్పిన విషయాల్ని బాగా మనసుకు పట్టించుకుంది. యాక్చువల్గా వివిఐటి కళాశాలలో చేర్పించడం ఆయన యొక్క కళ. ఈ బస్సుల మీద స్లోగన్ ఉంది కదా, పిల్లల మీద ప్రేమ ఉన్నోళ్ళు వివిఐటి అని కాదనగలరా. ఈ స్లోగను మా ఫాదర్ని బాగా ఆకట్టుకుంది. వివిఐటి తప్ప దేశంలో ఐఐటిలో వచ్చినా కూడా చేర్పించామన్నారు. ఆ టైపులో ఆయన మనసులో పడిపోయింది. ఒక్క నిమిషం. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మా పాప ఏదో కార్పొరేట్ స్కూల్స్లో, కార్పొరేట్ కాలేజీల్లో చదవాల, అతి సాధారణమైనటువంటి స్కూల్స్లో చదివింది. తెనాల్లో శ్రీదేవి కాన్వెంట్లో చదివింది. శ్రీదేవి కాన్వెంట్లో ఫస్ట్ టైం 10/10 వచ్చింది. కాలేజీ ఫస్ట్, స్కూల్ ఫస్ట్. అది ఊహించాం. చదివింది, కష్టపడింది, ఊహించాం. తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ సాధారణమైన కాలేజీ నెహ్రూ నికేతన్ తెనాలి. దాంట్లో 10/10 కాలేజీ ఫస్ట్ 2. అది కూడా ఊహించాం. ఫస్ట్ టైం ఒక తండ్రిగా వాళ్ళ తాత చెప్పిన దాని ప్రకారం ఎంసెట్ రాస్తానంది. ఎంసెట్ రాపించాము. నేను ఒకటి చెప్పాను, మనం మేనేజ్మెంట్ సీటు చేరలేము, కౌన్సిలింగ్లో నీకు వివిఐటి కాలేజీ రావాలి అని చెప్పాం. అదొక్కటి చేసుకోమని చెప్పాం. కష్టపడి చదివింది. కరోనా టైము, ఎంసెట్ కోచింగ్ సెంటర్లు కూడా లేవు, ఇంటికాడే ప్రిపేర్ అయింది. ఇదేంద్రా ఇలా జరిగింది, ఎంసెట్ కోచింగ్ చదివిద్దాం అనుకున్నాం, అది కూడా లేదు. సెల్ఫ్ స్టడీ చేయాల్సి వచ్చింది. అకాడమిక్ స్టడీ వేరు, ఎంసెట్ స్టడీ వేరు.
ఏమవుతుందా అని భయపడ్డాం. కానీ కష్టపడి సాధించింది, బీవీఐటీకి తగ్గ ర్యాంక్ వచ్చింది. అప్పుడే శర్మ గారిని కలిశాను, వస్తుందా లేదా ఈ ర్యాంక్ కంటే వస్తుంది, గ్యారెంటీ వస్తుంది అని చెప్పారు. మేము నిజం చెబుతున్నాను, ఆప్షన్స్ ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు కౌన్సిలింగ్లో, ఎన్నో ప్లేసులు పెట్టుకోవచ్చు. కానీ బీవీఐటీ కాలేజీలోనే పెట్టాం ఆప్షన్స్ 6 ఆప్షన్లు ఇచ్చాము. ఫస్ట్ ఆప్షన్ సిఎస్సి, మిగతా ఈ సిఎస్సిలో 4 కొత్తవి వచ్చినాయి అదే సంవత్సరం. ఐఓటీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ, మిగతాది ఇంకోటి ఏదో ఉంది. 4 ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి. పాపకి ఇంట్రెస్ట్ ఐఓటీ, నాకు ఇంట్రెస్ట్ సిఎస్సి. ఎందుకంటే సిఎస్సికి ఫ్యాకల్టీ బాగుంటారు, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది బాగా చెబుతారు అనేది నా ఉద్దేశం. ఐఓటీ కొత్త లైఫ్ ఉండిద్ది అనే ఉద్దేశం పాపకు ఉంది. ఆప్షన్స్ పెట్టాం. ఫస్ట్ ఆప్షన్ సిఎస్సి పెట్టాం, నా దానికి అంగీకరించింది. సెకండ్ ఆప్షన్ ఐఓటీ పెట్టాం. పెట్టిన తర్వాత మాకు సిఎస్సి రాలేదు. పిల్ల ఏది గట్టిగా అనుకుంటే అది జరిగిద్ది అన్నట్టు ఐఓటీ అనుకున్నట్టుంది, ఐఓటీ వచ్చింది. మేము ముందే చెప్పాము సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ అనేది వద్దనుకున్నాం. సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ అసలు పెట్టుకుంటే ఏదైనా ఎక్కడైనా వచ్చింది సిఎస్సి, ఇక్కడైనా వచ్చింది సిఎస్సి. కానీ భగవంతుడు ఏది ఇస్తే అది ఫస్ట్ ఆప్షన్లో మనం పెట్టినప్పుడు ఏది వస్తే అదే ఉద్దేశంతో చేసాం. ఐఓటీ వచ్చింది, ఐఓటీ జాయిన్ అయ్యాం. జాయిన్ చేసినాక ఇది బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చింది నాకు, బంపర్ గిఫ్ట్, కుటుంబానికి మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చింది. బీవీఐటీలో చేరటమే ఒక కలగా భావించినటువంటి మాకు బీవీఐటీ కళాశాలకి ఒక టాపర్గా రావటం అనేది ఆమె యొక్క కృషికి, పట్టుదలకి నిదర్శనం. నిజం, చాలా కష్టపడింది, అది చెప్పలేం. ఆ శ్రమ అనేది మేము చెప్పలేం. ఒక తండ్రిగా ఆమెకి నేనేం చేయలేను. ఆమె సాధించిందని కాలేజీ టాపర్ అంటే నేను సాధించలేను దాన్ని పిల్లలు చేయమని నేను చెప్పలేను. వివిఐటి కాలేజీ లాంటి ఎస్టీమ్డ్ కాలేజీ, ఒక గొప్ప కాలేజీ, చేరటమే కలగా భావించినటువంటి కళాశాలలో కాలేజీ ఫస్ట్ రావటం అనేది చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. అంటే 10th క్లాస్లో సంతోషం వేసింది, ఇంటర్మీడియట్లో ఆనందం వేసింది. ఆనందం అంటే సంతోషం, హృదయం నిండితే ఆనందం, హృదయం దాటిపోతే గర్వం. కనుక వివిఐటీలో కాలేజీ ఫస్ట్ రావటం అనేది చాలా గర్వంగా ఉంది. మీకు ఇవాళ రిజల్యూషన్ డే సందర్భంగా నేను ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నా. డోంట్ థింక్ అబౌట్ పాస్ట్ గురించి ఆలోచించొద్దు. పాస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఫెయిల్యూర్స్ గురించి ఆలోచిస్తే డిప్రెషన్కు లోనవుతారు. సక్సెస్ గురించి ఆలోచిస్తే ఈగో వస్తుంది, ప్రౌడ్ వస్తుంది. కనుక సక్సెస్ వద్దు, ఫెయిల్యూర్ వద్దు, తీసి అవతల పట్టండి. పాస్ట్ ఈజ్ పాస్ట్, నిన్నటిదాకా జరిగింది వేస్ట్. అలాగే డోంట్ థింక్ అబౌట్ ఫ్యూచర్లో అమెజాన్ వచ్చిద్దా, ఫ్లిప్కార్ట్ వచ్చిద్దా, టీసీఎస్ వచ్చిద్దా, ఎసెంచర్ వచ్చిద్దా, ఇలాంటి వాటి గురించి కూడా ఆలోచించద్దు. మీ డ్యూటీ మీరు చేసుకోండి, మీ డ్యూటీ మీరు 100% జస్టిఫికేషన్ ఇస్తే డెఫినెట్గా మీరు కోరుకున్న స్థాయిలో ఉంటారు. అదేదో సినిమాలో చెప్పాడు కదా ఫిదాలో, గట్టిగా అనుకుంటే అయిపోయిద్దని. మీరు గట్టిగా అనుకోండి, మనసు నిండా అనుకోండి, ఇది అవ్వాలని మనసు నిండా అనుకోండి, డెఫినెట్గా అవుతారు, ప్రతి ఒక్కళ్ళు అవుతారు. ఫైనల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, అకార్డింగ్ టు భగవద్గీత, డూ యువర్ డ్యూటీ వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీ రిజల్ట్. ఓకే. ఎట్ ది సేమ్ టైం ఫైనల్గా నేను ముగించేటప్పుడు స్వామి వివేకానంద చెప్పినటువంటి 3 చిన్న మాటలను చెబుతా. బీ గుడ్, బీ హ్యాపీ అండ్ బీ డేర్. బీ గుడ్, బీ హ్యాపీ అండ్ బీ డేర్. ధైర్యంగా ఉండండి, మీ డ్యూటీ మీరు చేయండి, డెఫినెట్గా మీరు అనుకున్నది సాధిస్తారు, మీరు ఊహించినటువంటి విజయాన్ని అందుకుంటారు. ఒక్కసారి ఫైనల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరందరూ కళ్ళు మూసుకొని ఇంటికాడికి వెళ్ళినాక, ఇప్పుడు కాదు, కళ్ళు మూసుకొని మీకే కాలేజీ ఫస్ట్ వస్తే మీ తల్లిదండ్రులు ఎంత ఆనందపడతారు అన్నది 1 minute డ్రీమ్ చేసుకోండి, కలగనండి. అది చాలు మీకు
ఒక ప్లానింగ్ చేసుకోవటానికి, ఒక డెడికేటెడ్ వర్క్ చేయటానికి, సిన్సియర్గా చేయటానికి, మీరు మీ ప్లానింగ్ మీరు చేసుకుని ఒక రిజల్యూషన్ పాస్ చేసుకోవటానికి వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఆనందాన్ని ఊహించుకోండి. డెఫినెట్గా అటువంటి ఆనందం ఇప్పుడు నేను పొందుతున్నటువంటి ఆనందం మీ పేరెంట్స్కి కూడా కలిగించాలని మీరు గట్టిగా కృషి చేస్తారని, మీరంతా అటువంటి ఆనందం కలిగించాలని దీవిస్తూ ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినటువంటి కళాశాల యాజమాన్యానికి మరియు ఉపాధ్యాయ బృందానికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ప్రేరణ, వాళ్ళు చూపించినటువంటి శ్రద్ధ, ఆసక్తి మేము జన్మలో మర్చిపోలేము. కరస్పాండెంట్ గారు విద్యాసాగర్ గారు ప్రతి సంవత్సరం చైర్మన్ డిన్నర్ విత్ చైర్మన్ అనేసి ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి బ్రాంచ్లో టాపర్స్ని పిలిచి భోజనానికి ఇంటికి పిలిచి అతిథి దేవోభావలాగా వాళ్ళకి దగ్గరుండి వాళ్ళకి ఏం కావాలో చూస్తూ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసి ఎంతో చేశారు ప్రతి సంవత్సరం. అది ఒక రకమైన ఇన్స్పిరేషను. ఒక్కొక్క బ్రాంచ్లో 5గురినో 6గురినో పిలుస్తారు. చాలా బాగుండిద్ది ఆ సిచ్యువేషను. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక కాంపిటీషన్, దాంట్లో నేను ఉండాలి, ఈసారి మిస్ కాకూడదు, ఈ సింపుకి వాళ్ళని దాటేసి నేను రావాలి అనేది కాంపిటీషన్ పెరిగిద్ది, పోటీతత్వం పెరిగిద్ది. అది విజయాన్ని సాధిస్తుంది. అలాగే టీచింగ్ స్టాఫ్ మా హెచ్ఓడి గారు అయినటువంటి సురేష్ గారు కానీ, కేపీ సార్ కానీ, రాజ్యలక్ష్మి మేడం కానీ, ఇలా పేరు పేరున నేను చెప్పలేను. ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో శ్రద్ధతో, చాలా శ్రద్ధతో, మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ కాబట్టి తెలియదు, రోజు రోజుకి తెలిసిద్ది. వాళ్ళేదో ఆశారు, వాళ్ళేదో ఇబ్బంది పెట్టారు, ప్రాజెక్ట్ చేపిస్తున్నారు, కష్టపెడుతున్నారు, లేకపోతే వర్కులు ఇస్తున్నారు, అలా ఫీల్ అవ్వద్దు. మీ బ్రదర్సు, మీ సిస్టర్సు, మీ ఫాదర్సు, మీ పేరెంట్సు ఎలా వాళ్ళు అడ్వైజులు ఇస్తున్నారో అలా భావించండి. ఇదంతా ఒక ఫ్యామిలీగా భావించండి. డెఫినెట్గా మీరు కోరుకున్న స్థానానికి, విజయానికి మీరు పొందుతారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. నా పేరు చిరంజీవి. మాది అద్దంకి మండలం, బొమ్మనంపాడు, చిన్న పల్లెటూరు. అంటే మన వివిఐటి కాలేజీ యాజమాన్యానికి పేరు పేరున నా ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు. శ్రావణి ఒకేసారి 5 జాబులు కొట్టిందని మన కాలేజీ వాళ్ళు పేపర్లో వేస్తే నాకు తెలవదు. ఆ రోజు నేను ఫంక్షన్లో ఉన్నాను. అంటే ఆ రోజు మాకైతే ఎవరికి నోటి మాట రాలేదు. అందరికీ ఆనంద బాష్పాలే మిగిలినాయి. అన్ని లైక్లు, ఫోన్లు. వెరీ గుడ్ శ్రావణి, నాకు ఒక కోహినీరు వజ్రాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు అనుకున్నాను నేను. నాకు అదే చాలు. ఆ విధంగా మన వివిఐటి వాళ్ళు కూడా తీర్చిదిద్దారు. కానీ 6వ జాబ్ కూడా వచ్చింది అమ్మాయికి. 27 lakhs ఆఫర్ చేశారు. కానీ వాల్మార్ట్లో ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ అని దాంట్లోనే మన 2వ తారీఖు జాయిన్ అయ్యింది. ఓకే, నేను ఇంతకంటే ఏం మాట్లాడలేను. ఇదే ఫస్ట్ టైం శ్రావణి గుండా మైక్ తీసుకున్నాను. అందరికీ నా నమస్కారాలు. బాయ్స్ అందరు కష్టపడి శ్రావణి మమ్మల్ని డాడీ మిమ్మల్ని ఫ్లైట్ ఎక్కిస్తానంది, ఎక్కించింది. 5 star హోటల్లో ఉంచుతానంది, ఉంచింది. మీరు కూడా అందరూ ఈరోజు ఇంటికి వెళ్ళి శ్రావణిని ఆదర్శంగా తీసుకొని అందరి తల్లిదండ్రులను డాడీ మేము ఫ్లైట్ ఎక్కిస్తాను మమ్మీ, డాడీ మిమ్మల్ని అని చెప్పి శ్రావణిని ఇదిగా తీసుకొని అందరూ మంచి జాబులు కొడితే మీ లైఫ్ అందరూ సెటిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, నమస్కారం. కాలేజ్ నచ్చిందా? ఓకే, మరి ప్లాన్స్ ఆలోచించుకున్నారా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఏంటి అనేసి? ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నా, దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఏజ్ టు డిసైడ్ యువర్ గోల్స్. ఎందుకంటే ఒక టైం తర్వాత మీరు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే you will see only some missed opportunities. At that time you don't know that opportunity will give you future and all. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పటి నుంచి ప్రతి ఆపర్చునిటీని డీటెయిల్గా చూడండి, అర్థం చేసుకోండి. బీటెక్ తర్వాత ఏమేమి ఉన్నాయి, వేస్ ఉన్నాయి. లైక్ ఎంఎస్ చేయొచ్చు, లేదంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్, మీకు ఏ ఫీల్డ్ నచ్చితే ఆ ఫీల్డ్, సింగర్ కానీ, డాన్సర్ కానీ, లైక్ ఏదైనా మీకు నచ్చి చెయ్యాలి. అది మీరు ఎప్పుడైతే ఇష్టపడుతూ ఆ ఫీల్డ్లో
మీ 100% ఎఫర్ట్స్ పెట్టి చేస్తారు, డెఫినెట్గా మీరందరూ కూడా సక్సెస్ పొందుతారు. అండ్ అగైన్ సక్సెస్ ఈజ్ నాట్ an accomplishment or a thing like that. It's like a continuous process. You all know that success is not a destination, it's a journey. Okay, my advice, my resolution is never and ever give up on your dreams. Just fight against all the hurdles. At the path you will face some difficult situations like emotional triggers, depression, peer pressure, or something like that. You should fight with all those things because we have our family with us, we have our friends, and moreover we have VVIT with us, all our college management, teachers, and all our lecturers who dedicatedly work for us. So I think you're all in safe hands, in the hands of VVIT. We are all blessed to be here, and we have to be continuously struggle for excellence, not to settle down at any point, at any success point. ఇంకా లైక్ ఏదో ఒక రిజల్యూషన్ పెట్టుకోండి, ఒకటి డిసైడ్ చేసుకొని దానికి కంటిన్యూస్గా మీరు ఎఫర్ట్స్ ఇవ్వడం, లైక్ 100% పెట్టడం. లైక్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అనేది ఒకటి ఉండాలి కదా, స్కెడ్యూల్ మెయింటైన్ చేసుకోవడం, లేదంటే ఎవ్రీడే ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్ లాంటిది పెట్టుకొని అంతవరకు కంప్లీట్ చేసుకోవడం. ఐ థింక్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఈజ్ ద రైట్ ఏజ్ టు డూ సమ్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఆర్ coding, to introduce some coding platforms. You have to be ready for the opportunity. My HOD sir, Suresh sir, always say that opportunities will not come at certain time, and we have to be ready at all the time. We must be ready for the opportunities. థర్డ్ ఇయర్లో లేదా ఫోర్త్ ఇయర్లో ప్లేస్మెంట్స్కి కోసం ప్రిపేర్ అవ్వడం కన్నా కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే వీ హ్యావ్ రిసోర్సెస్, వీ హ్యావ్ VVIT, వీ హ్యావ్ మొబైల్ ఫోన్, and we have some knowledge, right? So we have to put some efforts from the first year onwards. Then you will definitely reach your goal, whatever it may be. Just put some goal and your 100% you will definitely reach. Thank you. So from now onwards my resolution is I am thinking to guide students and give some advices through my blogs. I used to write some personal blogs on my experiences, but from now on I wanted to start some technical blogs as well. I'll share all of them. Like, we want to know what industries are expecting from us, right? Then only we will be able to know what we have to learn, so that we will crack the interviews very easily. So I'll share all of my blogs with the SAC team and they'll share it with you. So this is the resolution I'm taking today. Yeah, and I wanted to tell about my support team. My father and mother, they supported me in ups and downs. Actually my father is a farmer. Many people discouraged him, like, she is a girl, why do you want to make her study this much, why do you want to join her in VVIT and all this. I think so many of us will be facing this situation because most of us all from middle class families. So I had to face all these situations, all the hurdles, but my father did not give up in making me going into the higher positions. So I want to thank my mother and father on this occasion, and I want to thank our college management as well, our chairman sir, principal sir. They encouraged me at each and every step when I got the internship as well, because I will not be able to attend any exams or any semester mid exams and everything, but they supported me. They gave me the eligibility to attend whenever I have the time. So, and my college department, like CSE department, they also supported me very much. So I just wanted to thank all of these people who were behind my success. Yeah, thank you. This is Dr. G.V. Rao from Tobacco Board, Guntur. నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ థ్యాంక్స్ టు ది మేనేజ్మెంట్, చైర్మన్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్ సాగర్ గారు, బై ఆర్గనైజింగ్ దిస్ రెజల్యూషన్ డే ఎవ్రీ ఇయర్. వెరీ వెరీ నైస్ థింగ్. దీంట్లో ఏంటంటే మీకు నచ్చిన వాళ్ళని తలుచుకుంటూ మీరు ఒక రెజల్యూషన్ ఒకటి అనుకుని మనసులో అది చేయగలిగితే ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఒక్క విషయం చెప్తే నేను ఐ విల్ క్లోజ్ మై సెషన్.
This college was opened in the year of 2007. This is VVIT. 2007కి ముందు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్టూడెంట్స్ అందరూ వెల్లూరు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రాయవెల్లూరుకి వెళ్ళేవాళ్ళు. ఆ 2007లో మీ చైర్మన్ గారు నన్ను ఇక్కడికి పిలిస్తే మా బాబుని జాయిన్ చేసినప్పుడు నేను ఒకటే చెప్పాను, మీకు అక్కడ అడ్మిషన్స్ మొత్తం తగ్గిపోయి ఇక్కడ వస్తాయి చూడండి అన్నాను. అట్లాగే ఇవాళ 7,000 స్ట్రెంగ్త్తో రియల్లీ గ్రేట్ థింగ్. దట్ టు ఐ అప్రిషియేట్ సిఎస్సి పీపుల్, ది ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్, ప్రిన్సిపల్ మల్లికార్జున్ రెడ్డి గారు. మీకు ఒక బెస్ట్ డైనమిక్ ప్రిన్సిపల్ గారు దొరికారు, ఎక్సలెంట్ అది. అట్లాగే తర్వాత నాకు మిగిలిన కొత్తగా వచ్చిన ఫ్యాకల్టీ తెలీదు, బట్ నేను 2007 నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ ఐఎమ్ కమింగ్, ఐఎమ్ ఇన్వైటింగ్ యాజ్ ఎ గెస్ట్. వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్. తర్వాత నాకు తెలిసి మీరందరూ ఫస్ట్ ఇయర్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, మీరు మొన్న రీసెంట్గా 2024లో ఓట్ చేశారా? చేయలా. ఎనీబడి ఈస్ దేర్ ఇయర్ ఓట్? ఒకసారి చేయొద్దండి. యా, ద బ్యాక్ సైడ్ దెర్ ఇస్ ఏ యంగ్ గైస్. ఎనీవే, లైఫ్లో పాజిటివ్ అప్రోచ్తో మనం ఎప్పుడైతే ముందుకెళ్తామో డెఫినెట్గా యూ విల్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ లైన్. బట్ సొసైటీలో జరుగుతున్న నెగటివ్స్ పాజిటివ్స్లో మనం గుడ్ థింగ్స్ ఏంటనేది తీసుకొని ఒక్కసారి ముందుకు కనుక వెళ్ళగలిగితే డెఫినెట్గా మీ గోల్ రీచ్ అవుతారు. ఇందాక జ్వాల వాళ్ళ పేరెంట్ చెప్పారు, వెరీ నైస్. ఆయన చెప్పిన దాంట్లో ఎంత అంటే మీ పేరెంట్స్ కూడా ఎంత బాధపడుతున్నారు అంటే, ఐ మీన్ ఎంత కష్టపడుతున్నారు మిమ్మల్ని ఈ స్టేజ్కి తీసుకురావడానికి అనేది ఒక్కసారి ఊహించుకొని ముందుకెళ్తే డెఫినెట్గా మనం మంచి గోల్కి వెళ్తాము. బట్ మనం ఇంట్రెస్ట్తో చేయాలి, వాట్ షీ సెడ్ ప్రీవియస్లీ. సో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ టు ది మేనేజ్మెంట్.